नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 7 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज मिलिब सुभद्रा योजनार टंका। अन्यपटे महिला मानक 1000 टंका देवाक केजरीवाल घोषणा। यह सहित 500 टंकार गैस देवाक बीजेपी घोषणा। छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी। पार्वण में लगिला पुणी कटकणा। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज मिलिब सुभद्रा योजनार टंका। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर द्वितीय भाग टंका आउ 2 दिन पर अर्थात 9 तारिख में पठाजिब। तेबे एथिपाई सरकारी स्तर में समस्त पदक्षेप निया जाइछे। जेउ महिला माने टंका पाइबे सेमानकर डाटाबेस यह सहित अकाउंट मध्य लिंक करा जाइछे। परीक्षामूलक भाव में ए समस्त अकाउंट को आज 1 टंका लेखा पठाजिब। एथिपाई महिला और शिशु विकास विभाग तरफ पदक्षेप आरंभ होइछे। आज सोमवार एवं आसंता काली मंगलवार 2 दिन धरी परीक्षामूलक भाव में 1 टंका प्रेरण कराजिब एवं यह परदिन अर्थात बुधवार दिन पुणी 4999 टंका पठाजिब बोली सूचना मिली। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। परवर्ती खबर आज बंद रहिबो बस चलाचल। लक्ष्मी बस चलाचल को विरोध करी आंदोलन तेजिब। दाबी पूर्ण नहेले घरोई बस मालिक संघ बंद डाकरा देउचंती। एथिपाई पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशा घरोई बस मालिक संघ पक्षरु सरकार को डेडलाइन दिया जाइतिला। तेबे कौनसी निष्पत्ति सरकार नेले नाही। एथिपाई आज संध्या 6टारू बस चलाचल बंद रखिबाकू निष्पत्ति नेइछि संघ। 13 जिलार 25 घरोई बस मालिक संघ एकाठी होइचंती। सेमानक अभियोग हेउछि कि पुणी थरे लक्ष्मी बस को राज्य सरकार ब्लॉक ठारू जिला मुख्य कार्यालय पर्यंत चलाचल पई विज्ञप्ति जारी करिसंती। यह घरोई बस मालिक एवं कर्मचारी पई क्षति होउछि। ए दिगरे विचार करी दाबी मानिबाकू सरकार को अनुरोध करिसंती। तबे दाबी पूर्ण न हेबा पर्यंत बंद डाकरा दिया जिवो। परवर्ती खबर नियमित हेबे 9200 कनिष्ठ शिक्षक। राज्य में कार्यरत 9200 कनिष्ठ शिक्षक नियमित हेबे। एने विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को चिठी लेखा जाइछि। जेउ माने चाकरी शर्तावली अनुसार निरविच्छिन्न भाव में 6 वर्ष है कार्य करी आसुचंती सेमानकर शिक्षादान रे सरकार संतुष्ट होइचंती। सेमानक नियमित करिबाकू प्रस्ताव राज्य सरकार अनुमोदन करिचंती। चिठी रे उल्लेख करा जाइछि जे 9200 कनिष्ठ शिक्षकों को सरकारी शिक्षक ग्रेड लेवल 5 प्राथमिक क्याडरभुक्त कराजिब नियमित कराजिब। शिक्षा सहायक तथा कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति को नहीं विभाग पक्षर 2021 मसीह होइतिबा चिठी अनुसार सुविधा मिलिबो। परवर्ती खबर दुर्गा पूजा रे डीजे पर एबे बाजा कटकणा। कमिशनरेट पुलिस रो दुर्गा पूजा प्रस्तुति बैठक रे भसाणी के प्रथमे डीजे एबे पारंपरिक वाद्य उपरे मध्य कटकणा को नहीं असंतोष जाहिर करिसंती विभिन्न पूजा कमिटी। पारंपरिक बाजा एवं साउंड को नहीं हाईकोर्ट निर्देशनामा को कड़ाकड़ी भाव में पालन करेंगे कमिशनरेट पुलिस। जो पूजा कमिटी नियम उल्लंघन करेंगे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा नहीं ए नहीं स्पष्ट करिसंती कटक डीसीपी। जहाको नहीं असंतोष जाहिर करिसंती पूजा कमिटी सदस्य माने। डीजे परे पारंपरिक बाजा उपरे कटकणा। 65 डेसिमिल रु अधिक शब्द उपरे रोक लगा जाइछि। नियम न मानिले जबत हेबो वाद्य यंत्र। परवर्ती खबर आसुछि आउ एक लघुचाप। पछकु पछ लघुचाप एथर वर्षा धोई पारे दुर्गा पूजा। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे गतकाली एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि किंतु यह अधिक घनीभूत होई ओडिशा उपरे प्रभाव पड़िबो नाही। किंतु 11 तारिख रु 17 तारिख भितर केंद्रीय बंगोपसागर रे आउ एक लो प्रेशर सृष्टि हेबार संभावना रही। ए नहीं आकलन करिछि आईएमडी। यह अधिक घनीभूत होई डिप्रेशन रे परिणत होई पारे किंतु केते घनीभूत हेबो एवं केउ जिला देई गति करिवो ए नहीं स्पष्ट होइनी। जदि लघुचाप घनीभूत हुए ताहले आनी पारे बड़ वर्षा। 11 तारिख रु 17 तारिख भितर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइथिबारु एथर पूजा बजार भिजाई पारे। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना महिलांकर मृत्यु हेले टंका काहाकु मिलिबो। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर आसिला। वर्तमान समस्तक मनरे प्रश्न उंकी मारुचे सुभद्रा योजना हिताधिकारी जदि मृत्युवरण करते तेबे टंका काहाकु मिलिबो।
ଜଣେ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ନିୟମ ମୁତାବକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ମାସକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କେୟାର ପାଇଁ 3 ମାସିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ମାସିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର NNISD ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳ୍ପନାମା ଏନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଟଳ ବ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟମାଟର କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଟପିଲା। ସବୁ ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟମାଟର କିଲୋ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟମାଟର କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଏବେ ପନିପରିବା ଦର। ସବୁ ପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ଟମାଟର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପାର୍ବଣ ବେଳେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କାମ। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଛକରୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ମାର୍ଗରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ମାର୍ଗରେ 100 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଠାରୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 40 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଖୋଳାଯାଉଛି। ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖାପାଖି 26 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରହିବ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଡିସେମ୍ବର 2027 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କମ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। କଟକରେ ମୋ ବସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତି କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ଧମାଳକୁ ଛୁଇଁଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶୀତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପହିଲି ଶୀତ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପହିଲି ଶୀତ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରରେ ବର୍ଷର ପହିଲି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୀତର ପହିଲି ବର୍ଷର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସଭିଏଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହିଲି ଶୀତ ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଦିନ ସରି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଖରା ମଧ୍ୟ କମି ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତଥାପି ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଖରା ଦିନ ଭଳି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 35ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଉଁଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗରମ ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣ ପଲିଟିକ୍ସ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବେ ନେତା। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଗାଁ ଠାରୁ ସହର। ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଏଥର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପାର୍ବଣ ପଲିଟିକ୍ସ। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମାଳ ମାଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବଦଳୁଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ।
ପାର୍ବଣରେ ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଜଗିବେ ନେତା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ରଣନୀତି। ନୂଆ ସରକାର ରଣନୀତିକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 855 କୋଟି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1957 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 15 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାମ୍। ଏହା ସହିତ କେନାଲ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ 1.69 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦ୍ୱାରା। ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଥିବାରୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିର ମାଗଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ମାଗଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷା କରିଛି। ବିଜେପି ନିଜର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାରଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 2100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସରକାର ଆସିଲେ 21 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିଜେପି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେପି 25ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପିଙ୍କ ଅଟୋ ସେବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ପିଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରବିବାର ଦିନ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇ-ରିକ୍ସା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 17 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ମହିଳା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଅନେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇ-ରିକ୍ସା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଙ୍କ ଇ-ରିକ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୁଭେନାଇଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହନ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଏପରି ବାହନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ 25 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ବାହନ ଆଇନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ଲାଗି ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା 50 ସିସି ଏବଂ ମୋଟର ପାୱାର ସର୍ବାଧିକ 1500 ୱାଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ମହିଳା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ନାନା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସରକାର। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରସାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେବ ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଟା, ଡାଲି, ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦରଦାମ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି କି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଟା, ଡାଲି, ଚାଉଳ ସବୁ ଦର
ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଦର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସହଜରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ମାଗଣା। ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ନ କଲେ ଆଗକୁ ଫାଇନ୍ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଲକାତା ମର୍ଡର କେସ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁର ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ 3 ମାସର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ମୋଇଜୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଲଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୋଇଜୁ। ସେ 5 ଦିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଇଜୁ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଗ୍ୱାଲିୟର ମାଧବରାଓ ସିନ୍ଧିଆ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା 128 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ମାତ୍ର 11.5 ଓଭର ଖେଳି 132 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଭାରତ। ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି20ରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ। ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ମିଳିଛି ଭାରତକୁ। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି। ମୁକାବିଲା ବହୁତ ଧୀର ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଉଭୟ ଦଳ ମିଶିକି ମାତ୍ର 211 ରନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଇନିଂସ ମୋଟ 38.5 ଓଭର ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 105 ରନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ 18.5 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନାହାନ୍ତି।